Good morning, children. Today's video is exclusively for the 10th class children. So today let's discuss the SSC exam guidelines first. So first you have to reach the exam hall before 1 hour and the exam timings are 9:30 to 12:45. So first be there before the exam hall, be there before 1 hour. Now let's coming to the appearance. You must wear an ID card, your school ID card. Wear your school ID card and be there with a pleasant appearance and do not wear shoes. Be there with a school ID card and don't wear shoes and be there with a pleasant appearance. Now next, materials. The most important materials that are required for the exam hall are hall ticket. Take the 2 Xerox copy of your hall ticket and wear your school ID card, pens, 1 black pen, 1 blue pen and 2 pencils, and no electrical gadgets. No electrical gadgets are not allowed into the examination hall. You can wear watch but it should not be electrical. So the materials which are required here are hall ticket, ID card, pens, pencils and watch, and the watch should not be electrical. A normal watch you should wear, no gadgets are allowed. Now let's see during examination hall. So during examination hall, first after entering the hall, wish your teacher. Next, close your eyes, pray to beloved God, parents, teachers, and have faith in yourself that you can write the exam, that you can attempt and write the exam 100%. Next, let's see paper attempting. First, let's see from once again. Let's see. So the exam timings are 9:30 to 12:45. So be there before 1 hour. Be there before 1 hour. మీ ఎగ్జామ్ 9:30 నుంచి 12:45 వరకు. సో ఎగ్జామ్ హాల్కి 1 అవర్ ముందు, ఒక గంట సేపు ముందే హాల్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ ద అపియరెన్స్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్ హాల్ యూ షుడ్ వేర్ అన్ ఐడి కార్డ్ and be there with a pleasant smile. Means anta మీరు కొంచెం టెన్షన్తో కానీ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళద్దు. Be there with a confident. So you should not wear shoes also. Shoes కానీ కూడా వేసుకోవద్దు. Only slippers and sandals are allowed. No shoes are allowed. Now let's see the materials. Important materials. The most important material is hall ticket. Hall ticket లేకుండా ఎగ్జామ్ హాల్కి ఎవరు అలౌ చేయరు. గేట్ దగ్గరనే హాల్ టికెట్ చెక్ చేసిన తర్వాతనే అలౌ చేస్తారు. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ హాల్ టికెట్. యూ షుడ్ టేక్ ద హాల్ టికెట్ అండ్ ఆల్సో 2 జిరాక్స్ కాపీస్. 2 జిరాక్స్ కాపీస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని వెళ్ళండి. హాల్ టికెట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్యాడ్, పెన్స్, పెన్సిల్స్. వితౌట్ ప్యాడ్, పెన్సిల్స్, పెన్స్ మీరు ఎగ్జామ్ రాయలేరు కదా. సో యూ షుడ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ టేక్ ప్యాడ్, పెన్స్ అండ్ పెన్సిల్స్. అండ్ నో ఎలక్ట్రిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఏ ఎలక్ట్రిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అలౌ చేయరు. ఓన్లీ వాచెస్, దట్ టు నార్మల్ సింపుల్ వాచెస్. ఏ ఎలక్ట్రికల్ వాచెస్ అలౌ చేయరు. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్. అండ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ I have already told you that before entering into the examination hall, be there with a confident. ఏ టెన్షన్తో కానీ భయంతో కానీ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళొద్దు. Be there with a confident and with a smile. Wish your teacher. First entering into the hall, wish your teacher and close your eyes and pray to your beloved God, parents and teachers. క్లాస్ రూమ్కి ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ మీ టీచర్కి విష్ చేయండి. విష్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ యువర్ ఐస్ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి మీకు ఇష్టమైన భగవంతుడికి, పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్. అండ్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ that you are going to attempt and write the exam perfectly with a 100% confidence. ఏ భయంతో కానీ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళి రాయకూడదు. అండ్ బీ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ పైన మీరు నమ్మకం పెంచుకొని అండ్ నేను ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలను అనే నమ్మకం పెంచుకొని రాయండి. నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు అటెంప్ట్ అ పేపర్. Now let's see how to attempt the question paper. So first, after entering into the hall, after giving the question paper, listen to the instructions of an examiner. Listen to the instructions of examiner and write the hall ticket number on the question paper and fill the OMR sheet and fill the circles completely. Listen to the instructions of the examiner.
and write the hall ticket number on the question paper and fill the OMR sheet and fill the circles completely. This is the main important thing. You have to write the question paper. You have to write the hall ticket number on the question paper. Carefully listen to the instructions of the examiner. Next, after giving the question paper, read the questions thoroughly for 15 minutes. First, read the questions for 15 minutes and tick the questions with pencils which you know perfectly. Tick the questions which you know perfectly and write the answers by reading the question 1 to 3 times. Write the answers after reading the questions 1 to 3 times, and first write the question numbers at the margin side. So question paper ఇచ్చాక ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని 15 మినిట్స్ వరకు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ చదవాలి. 15 మినిట్స్ కరెక్ట్గా 15 మినిట్స్ పెట్టుకొని క్వశ్చన్స్ చదవాలి. చదివిన తర్వాత అండ్ టిక్ ద క్వశ్చన్స్ విత్ ద పెన్సిల్ విచ్ యూ నో పర్ఫెక్ట్లీ. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని 15 మినిట్స్ మీరు చదివిన తర్వాత మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చో, ఏ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చో ఆ క్వశ్చన్స్ని టిక్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయండి. రాని క్వశ్చన్స్ని ముందే కన్ఫ్యూజ్ చేసుకొని రాని క్వశ్చన్స్ పైన మనసు పెట్టకండి. ఫస్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్నే టిక్ చేసుకొని వాటిని మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయండి పర్ఫెక్ట్గా. నెక్స్ట్, రైట్ ద ఆన్సర్ బై రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ 1 to 3 times. ఆ క్వశ్చన్ వచ్చు కదా అని వెంటనే రాయకూడదు. ఆ క్వశ్చన్ని నువ్వు 1 to 3 times చదివి ఆన్సర్ రీకలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ బుక్లెట్లో ఆన్సర్ రాయండి. ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ 1 to 3 times. 1 to 3 times చదివాకే ఆన్సర్ మొదలు పెట్టండి. And first write the question number clearly at the margin side. The main important thing, ఆన్సర్ రాసే ముందు క్వశ్చన్ నెంబర్ క్లారిటీగా మార్జిన్ సైడ్ వైపు రాయాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ రాయకుండా మీరు ఆన్సర్ రాస్తే అక్కడ మార్క్స్ పోతాయి. ఫస్ట్ రైట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ క్లియర్లీ ఇన్ ద ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఎట్ ద మార్జిన్ సైడ్. క్లారిటీగా క్వశ్చన్ నెంబర్ రాయండి. అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా 1 to 3 times చదవండి. వచ్చిన క్వశ్చన్స్నే రాయండి. ఆ తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ క్లారిటీగా బుక్లెట్లో రాయండి. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు ముందే ఎగ్జామినర్ అని చెప్తారు. సో ఫస్ట్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జామినర్ చెప్పినప్పుడు ముందు వాటిని వినండి. ఆ తర్వాత ఆన్సర్ బుక్లెట్లో ఆన్సర్స్ రాయడం మొదలుపెట్టండి. నెక్స్ట్, రైట్ ద ఆన్సర్స్ నీట్లీ అండ్ రీడ్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ సో దట్ యూ కెన్ రీకలెక్ట్ మోర్ పాయింట్స్. ఆన్సర్స్ మీరంతా వచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ రాయడం మొదలు పెట్టండి. చివరి వరకు రాస్తూ ఆ తర్వాత ఆ ఆన్సర్ని మొత్తం చదవండి. మనం కొన్నిసార్లు అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చు, ఆన్సర్స్ వచ్చు అని రాసుకుంటూ వెళ్తాం, కానీ మధ్యలో కొన్ని పాయింట్స్ సహజంగా మనం మర్చిపోతాం. సో అలా కాకుండా ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చదివి మళ్ళీ ఆన్సర్ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఇంకా గుర్తుకొస్తాయి. So first read the answer after writing the answer and write the answer neatly and read the answer and so that you can recollect more points. ఇంకా పాయింట్స్ గుర్తుకు రావడం కోసం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఆన్సర్ చదివి మళ్ళీ రాయండి. Now first write 1 mark, 2 mark questions, 4 marks and 6 marks and all. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే మనకి ఫస్ట్ 1 mark క్వశ్చన్స్ ఉన్న 2 marks క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 4 marks and 6 marks క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఫస్ట్ 1 mark, 2 mark క్వశ్చన్స్ 1 mark, 2 mark క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశాక ఆ తర్వాత 4 marks క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళండి. 4 marks క్వశ్చన్స్ తర్వాత 6 marks. సో చిన్న ఆన్సర్స్ ముందు రాసిన తర్వాత 4 marksకి వెళ్ళండి. ఆ తర్వాత 6 marks పెద్ద క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. ముందే పెద్ద క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మీకు చిన్న క్వశ్చన్స్ రాయడానికి టైం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ రైట్ 1 mark, 2 mark questions and 4 marks, then go to 6 marks. Next, attempt all questions, believe that you can write exam well. So first మనం వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని టిక్ చేసి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా రాస్తాం. ఆ రాసిన తర్వాత రాని క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉంటాయో వాటిని మెల్లగా ఆలోచించుకుంటూ మెల్లగా అన్ని ఆన్సర్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. వచ్చిన క్వశ్చన్సే కాదు రాని క్వశ్చన్స్ కూడా లాస్ట్కి అటెంప్ట్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. Don't leave one answer also. Answer all the questions so that you can write the exam well. After giving the bit paper, first write or attempt
20 objective bits and then go for question paper for attempting remaining questions. మీకు లాస్ట్ 1 hour or 30 minutes ముందు మీకు బిట్ పేపర్ ఇస్తారు. ఆ బిట్ పేపర్లో మీకు మ్యాక్సిమం 20 ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 20 ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అన్నీ అటెంప్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ ఇచ్చాక ముందు ఆ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు క్వశ్చన్ పేపర్కి వెళ్ళండి. ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ అటెంప్ట్ చేసినాకనే క్వశ్చన్ పేపర్కి వెళ్ళండి. అండ్ సో దట్ ఆఫ్టర్ అటెంప్టింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్, after attempting 20 objective bits, then go for the question paper for attempting remaining questions. So first, after giving the bit paper, attempt the bit paper and then go for the question paper so that you can write remaining questions. After writing exam, check objective and question numbers without fail. క్వశ్చన్ పేపర్ బిట్ ఇస్తారు, అది మొత్తం అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. అండ్ ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ బిట్ పేపర్ మొత్తం అటెంప్ట్ చేయడం పూర్తి అయ్యాక చెక్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ మొత్తం అటెంప్ట్ చేసామా లేదా అది చెక్ చేయండి. ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ నంబర్స్ మార్జిన్ సైడ్ రాసామా లేదా చెక్ చేయండి. తర్వాత ఆన్సర్స్ని మరొకసారి చెక్ చేసుకోండి, అన్ని ఆన్సర్స్ నేను కరెక్ట్గా రాసానా, క్వశ్చన్ నెంబర్స్ రాసానా, ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అన్ని ABCD అన్ని అటెంప్ట్ చేశాను. అవన్నీ ముందు అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు క్వశ్చన్ బుక్లెట్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ని ఎగ్జామినర్కి ఇవ్వండి. ఫస్ట్ చెక్ ద క్వశ్చన్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ వితౌట్ ఫెయిల్. నెక్స్ట్, నెవర్ సీ ఆర్ లుక్ ఎట్ అదర్స్ ఫర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ బిట్స్. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ కెన్ రీచ్ యువర్ స్కోర్ ఆర్ టార్గెట్. నెవర్, ఎప్పుడు ఇతరుల పేపర్లో ఆన్సర్స్ చూడడం కోసం ట్రై చేయకండి. మీ ఫెయిత్, మీ నమ్మకం, మీ పైన మీరు నమ్మకం పెంచుకొని మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ని ముందు రాయండి. వేరే వాళ్ళ క్వశ్చన్ పేపర్స్, వేరే వాళ్ళ ఆన్సర్స్ వాళ్ళ వైపు చూడడం మానేయండి. సో దట్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ కెన్ స్కోర్, దట్ యూ కెన్ రీచ్ యువర్ స్కోర్ ఆర్ అ టార్గెట్ పర్ఫెక్ట్లీ. బిఫోర్ లీవింగ్ ఎగ్జామ్, సో ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ బిట్స్ అన్నీ చెక్ చేసే ముందు మీరు ఎగ్జామ్ అన్ని ఆన్సర్స్ రాసామా లేదా అన్ని ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ రాని క్వశ్చన్స్ కాడ టెన్షన్ పడద్దు. ఫస్ట్ టేక్ ఎ లాంగ్ బ్రీత్ అండ్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. గట్టిగా గాలి పీల్చుకుని మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ని కాకుండా రాని ఆన్సర్స్ ఏమున్నాయో వాటిని రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ రిలాక్స్, మీ మైండ్ని అంత టెన్షన్ పెట్టకుండా ఫస్ట్ రిలాక్స్, టేక్ ఎ లాంగ్ బ్రీత్ and then recollect your answers so that you can recollect your answers and write what you know. మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని కాక రాని క్వశ్చన్స్ని కూడా అప్పుడు రీకలెక్ట్ చేసుకుని రాయగలుగుతారు. టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు, రాని క్వశ్చన్ ఈ ఆన్సర్ రాదు నాకు అని టెన్షన్ పెట్టుకొని ఆన్సర్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ రాయలేదు. సో దట్ టెన్షన్ తీసేయండి. ఫస్ట్ నాకు ఆన్సర్స్ వచ్చు, నేను రాయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్తో ఉండి టేక్ ఏ లాంగ్ బ్రీత్, గట్టిగా గాలి పీల్చుకొని ఆన్సర్స్ రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు మీకు ఏ ఆన్సర్ రాదో ఆ ఆన్సర్ కూడా బాగా రాయగలరు. సో ఫస్ట్ టేక్ ఏ లాంగ్ బ్రీత్ and write the remaining questions, and after that attempting all the questions, check your objective bits, question numbers, answers from first so that you can attempt all the questions perfectly. Next, before leaving the exam hall, hand over the answer booklet to the examiner. Exam అయిపోయాక first, after checking your question paper, after checking your objective bits, after checking your question numbers, so after that you can hand over the answer booklet to the examiner. మీరు రాసిన ఆన్సర్ బుక్లెట్ని ఎగ్జామినర్కి ఇచ్చాకనే ఎగ్జామ్ హాల్ని వదిలి వెళ్ళండి. అండ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ ఎగ్జామ్, do not leave the exam hall before the exam timings. ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి టైం ముందు ఎగ్జామ్ పేపర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వెళ్ళదు. ఎగ్జామ్ 12:45 అంటే 12:45కి ఎగ్జామినర్ మీ దగ్గరకు వచ్చి పేపర్ తీసుకున్నంత వరకు అక్కడి నుంచి కదలకండి. ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ డు నాట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ టైమ్స్. ఎగ్జామినర్ మీ దగ్గరికి వచ్చాక పేపర్ తీసుకున్న తరువాతనే ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటికి రండి. First hand over your exam booklet, answer booklet to the examiner. After that, check your hall ticket and other materials before leaving hall. Exam
బుక్లెట్ మీరు ఎగ్జామినర్కి ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆ హాల్ నుంచి బయటికి రండి. అండ్ బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ చెక్ యువర్ హాల్ టికెట్. మీ దగ్గర హాల్ టికెట్ ఉందో లేదో, మీ దగ్గర ఫస్ట్ ఆ హాల్ టికెట్ అండ్ మీ మెటీరియల్స్ జాగ్రత్తగా మీ దగ్గర ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళండి. సో చెక్ యువర్ హాల్ టికెట్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్స్ బిఫోర్ లీవింగ్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. These are the instructions for attempting the question paper. So the main thing is here, first thing here is examiner చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనస్ఫూర్తిగా శ్రద్ధగా వినండి. వాళ్ళు చెప్పిన ఎగ్జామినర్ చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కరెక్ట్గా వింటే ఆ తర్వాత మీ ఎగ్జామ్ రాయడం ఎలా అనేది మొత్తం వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్గా వింటే మీరు కరెక్ట్గా మీ పని అవుతుంది. సో ఫస్ట్ లిసన్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎగ్జామినర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత హాల్ టికెట్ నెంబర్, క్వశ్చన్ పేపర్ రాసానా లేదా, OMR షీట్ కరెక్ట్గా ఫిల్ చేశానా లేదా అవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ writing hall ticket in your question paper and filling the OMR sheet and filling the circles completely. Then after only you have to read the question paper. ఇదంతా అవున తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని 15 minutes కరెక్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ని 15 minutes కరెక్ట్గా చదవండి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని 2 to 3 times చదివి అర్థం చేసుకోండి. ఆ తర్వాత పెన్సిల్తో టిక్ కొట్టండి. మీకు ఏ ఆన్సర్స్ వచ్చో ఆ ఆన్సర్స్ని టిక్ కొట్టండి. ఆన్సర్స్ వచ్చాయి కదా అని చెప్పేసి ఏమంటే రాయకండి, టిక్ కొట్టి 2 to 3 times చదవండి. Now let's see how to prepare for the exam after going home. Going home and preparation for tomorrow's exam. Go home directly and plan for tomorrow's exam. Prepare first objective, 2 marks, key concepts, flowcharts. First complete the topics which you prepared thoroughly for 1 year. After completion, go for the new topics. So after exam అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే go home, వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్, టుమారోస్ ఎగ్జామ్, రేపటి ఎగ్జామ్ కోసం ప్లాన్ చేయండి. ఫస్ట్ 1 mark క్వశ్చన్స్, 2 mark క్వశ్చన్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆ తర్వాత కీ కాన్సెప్ట్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్లో చార్ట్ విచ్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్. ఫస్ట్ వచ్చిన టాపిక్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీరు ఏ 1 year 10th class 1 year మొత్తం ఏమేమి చదివారో ఆ టాపిక్స్ మాత్రం ముందు వచ్చిన టాపిక్స్ని చదవండి. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దోస్ టాపిక్స్ విచ్ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్, గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్, గో ఫర్ ద న్యూ టాపిక్స్. వచ్చిన టాపిక్స్ని ముందు పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి, వాటిని మాత్రమే చదవండి ఫస్ట్. అవన్నీ పూర్తయ్యాక రాని టాపిక్స్, కొత్త టాపిక్స్కి వెళ్ళండి. సో ఫస్ట్ 1 mark questions, 2 marks questions, next key concepts and flow charts, after that long answers. Next, have a light food, drink juice, buttermilk, never take cool drinks and spicy food, and never go for birthday parties and marriages. ఈ ఎగ్జామ్స్కి అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యే మొదట లైట్ ఫుడ్ తీసుకోండి, లైక్ జ్యూస్, బటర్ మిల్క్, ఇలాంటివి లైట్ ఫుడ్ తీసుకోండి. ఈ కూల్ డ్రింక్స్, బయట స్పైసీ ఫుడ్స్, బయట ఫుడ్ మాత్రం అస్సలు టచ్ చేయకండి. ఇంట్లో ఉన్న ఫుడ్సే లైట్ ఫుడ్ తీసుకోండి, బటర్ మిల్క్ కానీ, జ్యూస్ కానీ, లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఇట్లాంటివి తీసుకోండి. అండ్ నెవర్ గో ఫర్ ద అవుట్ సైడ్ ఫుడ్స్, స్పైసీ ఫుడ్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్. అండ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ నెవర్ గో ఫర్ ద బర్త్డే పార్టీస్ అండ్ మ్యారేజెస్. బర్త్డే పార్టీస్, మ్యారేజెస్కి అస్సలు వెళ్ళకండి. అండ్ ఓన్లీ బీ దేర్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ద examination, and all the best for your examination.